Qaramolda ертеде bir kempir men şal ötüpdi. Onun balası bolmaýdyn. Kempir men şal öler halyna gelipdi. Bir güni kempir Hudaýdyň kudretimen dım sezbey agurypdy. Şaldyň ölüp galama dip köz alaktap elden baksy balger izdepdi. El gulagy ýeri degen uzun gulakdan bir Qaramolda degen molda bar. Üşkürgeni gaty gitmeýd degen habar eslet. Al Qaramoldan izdiýdi. Qaramolda degen tüse suwuk kişi eken, özü baý golundan gelmeýdini jok. Жалгызак bir erkek kindikki zar eken. Bala degende 3 gyzy bar eken. İzdep ýürüp şal tagup alat. Moldan şakyryp iýine kelip konak kılıp kempirin garatdy. Bir juma kona jatyp kempir demdedi. Kempir täwür boldy, molda gaýtuga aýnaldy. Moldaga жалgыз syrdyň buzawyna en saldyrdy. Molda dugasyn kılıp batasyn berdi. Kempirge bir aýdan keyin 2 gabat bolasyň. Ol gatarda meni şakyr, atyn özüm goýamyn dedi. Jarayt dep kempir şal batasyn alyp bala berdi. Kempir şal käsibini istep ýüre berdi. 9 aý 9 güni toldy degende kempir tolgatdy. Moldanyň aýtkany boýunça şal moldaga şapdy. Moldan alyp geldi. Molda gelgen soň keşikbeýak bala da tudy. Bala erkek bala. Molda azan aýtyp Kärim dep atyn goýdy. Molda bala 6 ýaşga tolganda özüme okuga jiber, özüme okutup adam gyp şygaram dedi. Molda iýine gaýtdy. Kempir şal tilek dilep jata berdi. Bala 6 ýaşga toldy. Moldanyň aýtyby boýunça balany aparyp bermek bolup edi. Kempir jylap bergisi gelmedi. Birak şal "Äweli Hudaý, ekinçi moldanyň dugasy men osy halga geldik" dep kempirge bolmaý şal balany jetektep Qaramoldaga alyp baryp berdi. Qaramolda "Özüm şakyrmay kelme" dedi. Balasyn "Ýagnam goý" dep jylay şalda gaýtdy. Üýne gelse kempir de jylaw men kündü batyryp otur. Ogan şal gosuldy. Jylay ekebi otura berdi. Aýlardan aý, jyldardan jyl ötdi. Kempir şal balasyny sagyndy. Şalga kempirde tynçlyk bermedi. Şalga kyn boldy. Birden balasyny oýlasa, ekinçiden kempir mazasyny ala berdi. Saskandan şal balasyna barmakçy boldy, birak moldanyň "Şakyrmay kelme" degen tagda esine düşdi. "Tym bolmasa bir görüp bir süýüp mawkymdy basaýyn dep geldim" dep aýtarmyn dep şal moldanyň iňine garay bet alyp ýürüp ketdi. Taňarteň ertemen namazdan turup moldany üýünden tabaýyn dep erte geldi. Kelse molda jaňa gana turup namazga çykkan eken. Selim berip amandasyp bolgan soň molda "Nege geldiň" dep surady. "Balamdy sagyngan soň körüp bir süýeýin dep edim" dedi. Molda "Şakyrmay kelme" degenim gaýda? Balaň Älipdi taýak dep tanygan jok. Özüm şakyrmay kelme dep urusdy. Şal baýgus jylay özüniň jasyny jeňimen sürtüp iýine garay aýaňdady. Moldanyň saraýyndan asa berip edi. Saraýdyň aldynda bir jigitler eken. Şaldyň aldynan çygyp selam berdi. "Ata, nege jylap kele jatyrsy" dedi. "Oý karagym-aý, жалгыз kartaýganda körgen balam ber edi. Mına Qaramolda okutamyn dep alyp edi. Sol balamdy sagynyp gelip edim. Molda ursup berdi. Şoňan jylap baramyn" dedi. Jigit "Ata, ulay bolsa jylama. Ol balaňyz men bolarmyn" dedi. Şal kuwanyp balasynyň betinden süýüp mawkym basdy. "Karagym, endi seni men kalay görüp duramyn" dedi. Erteň ertemen namazdan turda os saraýdyň syrtynda esik bar, soňan gelip dur. Esikden 4 kus kaşyp çygady. Onuň şögün sanap jiberdi. 4-nçüsini tabalda jiberme. Molda "Bul gün kusumda äwre bolup jürgen eber der. Onu tyňdamay alyp jüreber" dedi. Jarayt dep şal kuwanyp iňine gaýtdy. Kempirini körgen, bilgenini aýtyp kuwandyrdy. Şaldyň içken tamagy boýuna jaňa tyrady. Erteň ertemen turap namazyny okuy jügürep Qaramoldaның şaharına garay jöneldi. Jurt turmay
Баласының айтуы бойынша сарайдың сыртқы жағындағы тесікке келіп тұрды. Біраздан кейін тесіктен көк кептерлер ұша бастады. Үшеуін санап жіберіп, төртіншісін ұстап, шал қойнына тығып алды. Құсымда әуре қылып жүрген бұл кім деп, молда айғай салды. Шал тыңдамады да құтылып жүре берді. Сөйтсе, алдыңғы ұшқан үш қыз молданың үш қызы екен. Мынау соңғысы шалдың баласы екен. Ұлы болмаған соң молда әкесін ұмыттырып, өзі бала қылып алмақшы екен. Молда бұл жігітті қыздармен бірге оқытып, бірге тәрбиелеп жүр екен. Бұл жігіт өте сұлу, оқуда тұрғанда сабаққа да жақсы. Молданың кіші қызы бұған ғашық еді. Бұл жігіттің аламын деген сөзі бар еді. Сонымен құсты қойнына тығып былай барған соң, құсы бір жігіт болып тұра келеді. Әңгімелесіп отырып, қалай жеткенін білмейді қалады. Үйіне келіп кемпірді қуантты. Біраз мауқын басқан соң бала әкесіне тұрып: «Әке, мен мал табайын» деді. «Таңертең мен әдемі жирен қасқа арғымақ боламын. Мұны мін де базарға шық. Сатамысың деген адам болса сатамын де. Қанша сұрайсың десе 10.000 ділдә де. Бірақ ноқтамен жіберме, ноқтаңды алып қалып отыр» деді. Таң атты, бала әдемі, жүні құндыздай жылтырайтын жорға жирен қасқа арғымақ болды. Шал ноқталап мініп алды, жарғалатып базарға салды. Базарда біреу тұрып: «Ей, арғымағыңды сатасың ба?» деді. «Сатам». «Ей, не сұрайсың?» «10.000 ділдә сұраймын». «Түсіп ақшаңды ал» деді. Шал бұрын ондай ақша ұстап көрмеген байғұс ақшасын санап алды да, есі шығып, ноқтасын ұмыта кете барды. Кешке баласы жетіп келді. «Әке, ақшаң түгел ме екен?» деді. «Ақшам түгел-ау, бірақ ноқтамды ұмытып кетіппін» деді. «Оқасы жоқ» деді. «Енді қара қасқа арғымақ боламын. Базарда менен жақсы арғымақ болмайды. Жалғыз ақ ақшаңды дұрыс санап ал да, ноқтамды ұмытпа» деді. Таң атты, енді қара қасқа арғымақ болды. Әдемілігі сондай, мұндай арғымақ бүкіл базарда жоқ еді. Шал жорғалатып мініп келіп еді, екі жақтан екі адам: «Арғымағыңды сатасың ба?» деп сұрады. «Сатамын». «Не сұрайсың?» «10.000 ділдә тұрады» деді. Екі адам таласып алды. Сонымен жүріп, ноқтасын тағы ұмытып кетті. Кешкісін баласы қайтып келді. «Әке, ақшаң түгел ме?» деді. «Өй, қарағым, ақшам түгел-ау, бірақ ноқтамды ұмытып кеттім» деді. «Енді ноқтамды ұмытпа. Енді қара молда неғып болмас екен» деді. Енді бір қара көк арғымақ болды. Бұрынғысы бұрынғыма, мынау онан да әдемі болды. Қара молда бұл баланың айла істейтінін біледі. Енді қалай қолыма түсірер екенмін деп аңдып жүреді. Бүгін шал атын мініп шыққан күні аңдып тұрып базарға кіргізбей, даладан сұрағанын беріп, шалдың атын алып кетті. Шал байғұс ноқтасын ұмытып кете барды. Қара молда арғымақты алып келіп, темір үйге байлап, төрт тұяғын қыл арқанмен бұрыла алмастай қылып шегелеп тастап, темір үйді мұқтап құлыптап қойды. Мұны молданың кіші қызы сезді де, саңылаудан торғай болып кіріп сөйлесті де: «Уәдеңде болсаң, сені шығарамын» деді. «Мен шығарма деп жалынбаймын, бірақ мен айтқан уәдемнен танбаймын» деді. Молда елін аралап кетті. Молданың үш қызы отырып әңгіме қылысты. «Әкеміз бір жақсы ат әкеліп қойыпты, оны көрейік» десті. Үлкен апаларына: «Ортаншы қыз бен кіші қыз, сен апамнан кілтті сұрап әкел, көрейік» деді. Үлкен қызың ойында дәнеңе жоқ. Шешелерінен кілтті сұрап алып кірді. Аңдаусызда кіші қызы сиқырмен арғымақтың аяғының шегесін шығарып жіберді. Қыздар атты далаға алып шықты. Далаға шығарған соң ат тыпырлап тұрмады. Кіші қыз: «Суарайық, жануардың су ішкісі келіп тұрған шығар» деді. Кіші қызы ақылды, апалары оның айтқанына тік тұратын.
Олар түгіл әкесі де бұл қыздан ақыл сұрап отыратын. Жарайды деп құдыққа алып келді. Екі үлкен қыз қауға тартып жатқанда, кіші қыз ноқтаны сыпырып алды. Ат шабақ балық болып құдыққа түсіп кетті. Қыздар әкесіне не деп айтарын білмей састы, бірақ кіші қыз жауапты сияқты емес. Ертеңінде молда келді. Аттың құдыққа түсіп кеткені айтылды. Молда да құдыққа шортан балық болып түсіп қуып кетті. Шабақ құдықтың ішінен жанын қоярға жер таба алмай, құдықтың көзімен қашты. Ол қашып келеді, шортан қуып келеді. Құдықтың көзімен жүріп, қашып отыр бір үлкен дарияға қосылды. Дариямен жағалап қашып келе жатса, бір қыз дарияға қолын жуып отыр екен. Сол қыздың қолына алтын сақина болып кигізіле қалды. Шортан судан кісі болып түрегеліп, сақинамды бер деп жабысты. Беру қайда? Ханның қызы екен. Қолына сақина түскен соң, жанындағы нөкер қыздарын жұмсап, молданы әжуа қылып, тамам қыздар маңдарына жолатпады. Сөйтіп қыздар үйлеріне қайтты. Ханның қызы әкесінен көрімдік сұрап сақинасын көрсетті. Хан, жарайды қарағым, маңдайыңа қарай кездескен шығар деді. Кешке сақинасын жатарда қалтасына салайын деп, қолынан суырып алып еді. Сақинаға тіл бітті. Сақина: мен Сақина емеспін, адам едім. Егер шошымасаң, адам қалпына келейін деді. Басында қыз шошып кетсе де, артынан қуанып, адам қалпына келуіне рұқсат берді. Ай десе аузы бар, күн десе көзі бар. Сұлу жігіт болып тұра келді. Қыз бен екеуі кең әзілге кірді. Жігіт қызға: кеше кісі кеткен жоқ. Ертең алдыңнан шығады. Сен ертең серуенге шыққанда, жаныңа жалғыз ақ қыз алып шық. Ол қарамолда, мен көрген қарамолда тірі болса, ертең алдыңнан шығады. Сол уақытта сақинасын сұраса, сақинаң да құры, өзің да құры деп лақтырып жібер. Мен тары болып шашылып кетем. Сонда шетте бір тары болып жеке барып жатам. Сол жеке жатқан тарыны табаныңмен басып тұр. Молда тауық болып тарыны тереді. Басқа тарыны тауысқан соң, табаныңның астындағы тарыға келеді. Ол тарыны ала алмас. Ала алмаған соң, шыққан болып қазар. Сол уақытта табаныңды көтеріп қалғайсың деді. Жарайды десті. Ол түн ойын сауықпен өтті. Таң атып келе жатқанды сақинаны қолына салып алып жатып қалды. Таң атқан соң қыз серуенге шықты. Жанына жалғыз ақ қыз ертіп шықты. Айтқандай қарамолда жетіп келіп сақинасын сұрады. Қыз: сақинаң да құрысын, өзің да құры деп сақинаны лақтырып жіберді. Сақина тары болып шашылып кетті. Молда тауық болып тарыны тере бастады. Bir оңаша жатқан тарыны қыз табанымен басып тұрды. Басқа тарыны теріп болып тауық қыздың табанының астындағы тарыға келді. Табанының ол жағына бір шықты, бұл жағына бір шықты. Ала алмаған соң, шыққан болып аяқтың астын қаза бастады. Қыз табанын көтеріп қалғанда, тары шолақ мысық болып келіп, қарамолданың мойнын қиып жіберді. Содан кейін қыз жігітпен құшақтасып келіп әкесіне: сақинам жігіт болды, сүйінші бер деді. Хан қуанғаннан: сүйіншісіне өзіңді сол жігітке қостым деді. Қыз қуанып қабыл алды. Онымен бірге хан жігітке тағын берді. Сонымен жігіт біраз уақыт хан болып тұрды. Күндерде бір күн әкесі есіне түсті. Атасынан әке шешесіне баруға ұлықсат сұрады. Атасы ұлықсат берумен бірге 9 нарға жүк артып, жасау мүлік артып шығарып салды. Жігіт әке шешесін қуантып, Қарамолданың шаһарына келсе, бұрынғы қалпында тұр екен. Қарамолданың кіші қызы мұны күтіп отыр екен. Жігіттің басқа әйел алғанын көрген соң, қыздың көңілі бұзылып жігітке: сен бұрынғы уәдең бойынша алсаң алдың мені, алмасаң осы қаланы түгелімен өртеп жіберемін деді. Қыздың бұл сөзінен аса алмай, ол қызды тоқалдыққа алып, шалдың қарашы үйінің екі жағынан екі
ақ отау тіккізіп, хан тағына мініп, барлық мұратына жетіпті.